ଯେମିତି କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘରୋଇ ଡାକ୍ତର ମାନେ ରମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି କୋକିଳାବେନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ 22 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସିତ ହେବେ କିନ୍ତୁ ହଁ ଅପରେସନ ହବ। ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଅଛି ନା ସେଇଟା 22 ତାରିଖ ପରେ ବି ହେଇ ପାରଥାନ୍ତା କିମ୍ବା କାଲି ପରେ ସେ ସେଟାକୁ ଯାଇ ପାରଥାନ୍ତେ ନା ରାଜନୈତିକ କାରଣ ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିବାଟାକୁ ଆଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ବି କୋଉଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପର୍ସନାଲ ଲେବୁଲରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାହିଁ ଇଭିନ୍ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଯଦିଓ ଏ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଫାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ବିଶେଷ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇଟା କାରଣ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଅନେକ କହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଯୋଉ କାରଣ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅପରେସନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଅପରେସନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କର କୋଅର୍ଡିନେଟ କରୁଛନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସେ ସାରା वन ऑफ द बेस्ट हार्ट सर्जन भाव में परिचित तेणु सीए गोटे भूल गाइड करें गोटे भूल गाइड करें सी निश्चय अच्छा जो सर्जरी हम किए सर्जरी कर कौ डाक्तर सर्जरी करेंगे कौ डाक्तर मान किए सब कोऑर्डिनेशन होना बहुत कोऑर्डिनेशन है अनेक दिन है मसे 15 दिन है जोगाजोग चली ये सब कथा डेट फिक्स हो डेट फिक्स होगा पर से दौरान सी जो दिन दौरान हुए तो से दिन भी प्रधानमंत्री मोदी आस दीटा अटेंशन ओडिशा लोक गोटा नरेंद्र मोदी अटेंशन आ गोटे लिख निश्चय लोक अटेंशन सी जोगाड़ करमें मुझे गोटे भूल दृष्टि मान ये दृष्टि सन्देह कर कौन कारण मे भी स्वास्थ्य अवस्था जहाँ अच्छी अच्छा देखो स्वास्थ्य अवस्था नवीन पट्टनायक खराब थी दृष्टि मुझे जो संकट दल भितर हो कारण मु कहली बहुत दल लोक असंतुष्ट अच्छा असंतुष्ट गोटा कारण है जो लोक दल जो लोक हतादार कर पांडियान विरोधी लोक किंतु सबुठ असंतोष विशेष भाव युवक मान भितर छात्र मान भितर युव मान गोष्ठी भितर जे नवीन पट्टनायक स्वास्थ्यगत कारण बयस दिगरु एपरी अवस्था नहांती जो आसंता 5 वर्ष दल को विरोधी दल नेता नेतृत्व दे पुणी दल को क्षमता को आनीपारे जदिव नवीन पट्टनायक गोटे लोकप्रियता अच्छी कि से दृष्टि जो मैंने सन्देह करुले जो मैंने भावुंट जदि नवीन पट्टनायक आम समस्त आशा करवा सी सुस्थ हो फेरतु जदि सर्जरी सक्सेसफुल है स्वास्थ्य अवस्था उन्नति है गोटे स्वास्थ्य अवस्था उन्नति हेले सी गोटे 5 वर्ष पुणी राजनीति करने असंभव हेनी सक्रिय भाव में करें बर्तमान कौन है बर्तमान नवीन पट्टनायक अच्छा मुझे जमी सी तो बराबर कहते ओडिशा का बोली भी अन्य जिला जापारे कि जापार ना आम देखु गला निर्वाचन देखु गला निर्वाचन में ओडिशार 147 निर्वाचन मंडल सी 35 निर्वाचन में भाषण देवाक जाना तो ये तो गोटे सी एकक नेतृत्व ये दलर जड़े नेता सी नेता नेता पचारू गले छाड़े क्या ना विके पांडियान और विके पांडियान जो गले दल भोट से कमिला तो यही जो अवस्था होता तार एकमात्र सब्स्टिट्यूट होचे निजे सक्रिय हवा एवं सी सक्रिय थिया भितर सी दल जो मान को द्वितीय श्रेणी नेता भाव प्रतिष्ठा करने को चाहते तो कर जानी किंतु नवीन पट्टनायक यही सुजोग प्रधानमंत्री मोदी आसुवा सुजोग गोटे कथा निश्चित सी चली जा फल आसच मु भावुनी प्रधानमंत्री मोदी नवीन पट्टनायक विरुद्ध किसी बड़ वक्तव्य दे था किंतु पूर्व शासन नहीं पूर्व सरकार नहीं कौन सी कटु मंतव्य से देवे ना यहाँ निश्चित धरनीय कहीं जेहेतु नवीन पट्टनायक स्वास्थ्यगत कारण बर्तमान जाऊँच निश्चय से प्रधानमंत्री मुंडे मध्य जीव कारण सी नवीन पट्टनायक 8 वर्ष मुख्यमंत्री भाव में गोटे जातीय स्तर नेता स्वास्थ्य खराब सी ऑपरेशन पे जाउचंती तार गोटे नेशनल रिपोर्टेशन अच्छी स्वास्थ्य नहीं समस्त विव्रत हे स्वास्थ्य विषय पचारे तो से समय प्रधानमंत्री मोदी एपरी कौन शब्द प्रयोग करेंगे ना भाषा कहे ना सरकार ये सरकार सफलता निश्चित कहे ये सरकार आगू कौन कर तार कौन रोड मैप अच्छी सब कथा कहे किंतु गत सरकार जो गोटे गत निर्वाचन से कहते से गुड़ाक मुझे विशेष आउ आलोचना करेंगे ना ये आलोचना करेंगे ना जेहेतु नवीन पट्टनायक गोटे निजे घोषणा करके
ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ସହିତ ସେ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେନି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂ ର ଫେଲ ହେଇଯିବନି ତ? କାରଣ ସେ ଆସିଥାନ୍ତେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ କଣ ସବୁ କ୍ଷତି କରିଛି ଶାସକ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଟା କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଫଳ ହେଇଯାଉନି ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାତ୍ରାଟା? ଆରେ ସେଇ କଥା କହିକି ତ କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 4 ବର୍ଷ ଆଉ କଣ କହିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କାହିଁ କହିବେ? ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଯେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିବାର କୌଣସି ତିକ୍ତତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗଲା ନିର୍ବାଚନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୱାକଫ ବିଲ୍ ନେଇକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଜେପି ସରକାରକୁ ବା ମୋଦୀ ସରକାରକୁ ବିରୋଧ କଲା ଭଳିଆ, ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା ଭଳିଆ କୌଣସି କଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବିଫଳତାରେ ସେ ମଝିରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। ଗୋପାଳପୁର ଘଟଣା ଦେଲେ, ହଇଜା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବି ଦେଲେ, ଏଗୁଡା ଦଉଛନ୍ତି। ଏଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସେ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ, ଅଣ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ମୋଦୀ ସରକାରର ଯୋଉ ଘଟଣାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଦେଶର ଫରେନ ପଲିସି ହଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣା ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ସମାଲୋଚନା କେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଯେତେବେଳେ ଆଠିକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର ଦୁଇଟା କଥା ଅଛି। ଗୋଟେ ଖାଲି ଏ ସରକାର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସରକାରର 11 ବର୍ଷର ଉପଲବ୍ଧି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର। କାଲି ଯୋଉ ହବ ରୋଡ ଶୋ ହବ, ରୋଡ ଶୋରେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସଫଳତା ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଏବଂ ଏଇ କଥା କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁନି ସେଥିରେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ସ୍କୋପ ରହିବା ବା ସେ କହିବେ ଓଡିଶାର ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ହିସାବରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମାଲୋଚନା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ମୋର ହିସାବ ସେଟା ମୁଁ ଭାବୁନି କରିବେ ବୋଲି। ଏବଂ ନବୀନ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନବୀନ ମାନେ ନ ରହିବା ସେଇ ସମୟରେ ଚାଲିଯିବା ଫଳରେ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଯେତିକି ଆଟେନସନ ରହିବ, କିଛି ଲୋକର ଆଟେନସନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଉଛନ୍ତି ବମ୍ବେ ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ ହବ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଠିକଣା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଡାକ୍ତର କହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ। ଏବଂ ମୋର ଆମେ ଆଶା କରିବା କଣ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ ଅପରେସନ, ତାଙ୍କର 78 ବର୍ଷ ବୟସ, ଏଇ କ୍ରିଟିକାଲ ଅପରେସନରେ ସେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ କାମନା କରିବେ, ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏ ସରକାରର ବର୍ଷକର ସଫଳ ସହିତ ତାଙ୍କ ସରକାର 11 ବର୍ଷ କହିବେ, ପଛେ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଘଟଣା ହେଇଯାଇଛି, ହଇଜା ଘଟଣା ହଉ ଗୋପାଳ ଘଟଣା ଲାଗି ଯୋଉଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକେ ବହୁତ ଅଡୁଆରେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ଏଇ ମୋଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ବହୁତ ଦୂର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପୁଣି ସରକାରଟା ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ ଲୋକମାନେ ଆଲୋଚନା ଯାଇକି ମୋଦୀ ଫୋକସ ରହିବେ, ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କାଲି ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଟା ତାଙ୍କୁ ସରକାରଟାକୁ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟି ତଳକୁ ଟାଣିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଦିନଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସେ କୋକିଲା ବେହେନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 22 ତାରିଖରେ ସର୍ଭାଇକାଲ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଅପରେସନ ହବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଯୋଉ ବହୁତ ଫେମସ ଡକ୍ଟର, ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ରହୁ ଏବଂ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ କାଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।